Hello all, a very good afternoon to one and all present here and welcome to Enlightened Educators. So today we are having a very simple discussion with respect to scheme of valuation on the topic resonance. So actually you can see here that all these are done already for you. So I'm just showcasing you what is present. Okay. So why I'm showcasing this to you is because ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ madam, but ಏನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ in the question paper you need to know how many times it is repeated, for what I can say, for how much marks ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು whatever the procedure is there that is required for the problem, that you have to write it without fail. You need not to, what I can say, leave that procedure, or I'm sorry, you need not to leave that procedure or cut short that procedure. ಹೌದಾ? ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ನೀವು ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಥಿಯರಿ you have to do some cut short things with respect to the marks, as I told you with respect to the yesterday's session about basic electronics, right? Electronics first year students ಯಾರ್ಯಾರು electronics ಇದೆ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ and model number 2 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ. ನಾವು we are going to discuss with respect to the JFT and FET. So please do make sure that you just follow our channel without fail. ಹೌದಾ? Subscribe our channel without fail. So ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ if any problem is given for different marks, ಇವಾಗ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ don't worry, you need not to cut short with anything because the procedure is the same and the same thing has to be written irrespective of the marks that has been given to you. ಹೌದಾ? So but in the theory you need to make sure that you are going to write according to the marks, that is what is the difference. So ಇವಾಗ very first one ನೋಡಿ 10A ನೋಡಿ, prove that the resonant frequency is the geometric mean of the 2/2 part frequency, that is omega is equal to, just a minute, I'm so sorry for the distraction, so please wait. Yeah, this omega is equal to root of omega 1 plus omega 1 into omega 2. So in the ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, we have done it in detail, right? So please do make sure that you just watch this video without fail. This video I'll 100% uploaded, that means uploaded ಆಗಿದೆ already. I will just what I can say, share the link in the description box below. Okay, so ಸುಮಾರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. And the second problem also, so the second problem also, this is also we have done, right? So ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದಂತೂ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, you all know, right? So this is also as done on the last session, scheme of valuation ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So this question is repeated for the second time. This question is repeated for the fourth time also, because this question has been asked many a time. This question is repeatedly asked for the second time. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮತ್ತೆ ತೋರ್ಸೋದಿಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟಾಟ್, ರೈಟ್? ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ಡೂ. So when you try to calculate the number of times the question has been asked, you need to make sure that you are going to work with respect to that particular question in detail. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಮೆನಿ ಎ ಟೈಮ್, ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಲ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂದ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. I had told you one tip and trick, if you remember. If you don't remember, I'll just tell you again. So one tip and trick ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, so I told you that you have to study first all the easiest model and then come back to the difficult model. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ? ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯಾ ಮೆಥಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅಟ್ ಯರ್ ಹೋಮ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್.
ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದೇ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋಂತ ಯೋಚನೆ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ study the difficult module. After you do all those, so for you have to write the exams according to that order itself. ಹೌದಾ? So ಇವಾಗ for example I have told you that module 1 is easy, module 5 is easy, right? And module 2 is easy, module 4 is easy. ಹೌದಾ? So ಇವಾಗ ನೀವು module 1 2 what 4 and 5 order ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. In an exam hall also, when you get a question paper, you are supposed to make sure that you are going to write your answer paper. You have to attempt the whole subject on this order itself. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 5 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೀವು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳೋಕ್ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ and you have to see that which is the easiest module that you have got. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 20 on 20 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ? See here, this is a question paper. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಡೀ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸ್ಕಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನನಗೆ ಫುಲ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 20 on 25 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. Like for example, say when you see module number 5, ನೀವು module number 5 ತನಕ ಸ್ಕಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. module number 5 ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓ module number 5 ಇಂದ ನಾನೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಪಕ್ಕಾ module number 5 ಇಂದ 20 on 20 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ದಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ module number 5 ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Why you have to attempt that? Because you will impress your evaluator. ಹೌದಾ? You will impress your evaluator without fail. So that what's that going to happen is your evaluator will give good results even for the further questions that you have written. If there is any mistake, they will not take into that consideration and they will evaluate. What I can say, they will evaluate leniently. ಹೌದಾ? ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. So that is what happens. So please to make sure that you attempt that question first and then come to the next topic wherein you feel that ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 18 ಅಥವಾ 17 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ 20 on 20ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಕೊಂತು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆಲ್ವೇಸ್ and why the second methodology came into existence is because, so please to understand. ಸೊ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾವು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಓದಿದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀವೀಗ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? nobody have told you to write it in an order. If you write it in an order, then it will be a loss for you. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನೀವು ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ if you try to attempt in an order, then it will be very difficult. ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಅರ್ಧ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 questions ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಸ್, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ದಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬರೀತೀರಾ.
ಹೌದಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಂಗೆ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. You will leave it, right? And then if you come to module number 3, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 4. ಸೊ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲರ್ಧ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಸೊ ದೆನ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹೌದಾ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ from your paper itself. He'll get distracted from your paper and he'll think that so this student has not attempted properly, this student doesn't know the concept ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರು ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲು, ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನೆಲ್ಲಾನು ಹೆಂಗ್ ಓದಿರ್ಬೇಕು. ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ how you have to study all the easiest module as that however the question they give we are able to write the answer. ಆ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆ ತರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಆರ್ಡರ್ಲೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 to ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 5, ನಾನು ಆರ್ಡರ್ಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋರಿಗೆ, so what is the second method is that when you go and sit in an examination hall, which are the concepts that you feel easy. So ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, when you have your question paper in your hand, what is that module you feel it is very easier, and what is that module you feel that if I write that module or if I attempt that module I'll get 20 on 20. Write that module first, then come to the next, then come to the next. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬರೀ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಚಿತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಸಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಸಿದೆ ಅಂತಾನೆ. ಹೌದಾ. F0, bandwidth, F1, F2 and Q0 selectivity, I0 that's the current at F1 and F0 ಇವೆಲ್ಲ help ಮಾಡಿಸಿದೀವಲ್ವಾ. and this one I have already done, right? and if you this much ಅಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಏನ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ when you just open that link, so you'll get to know with respect to what I have done and what you have to do for this particular problem. ಹೌದಾ. ಸೊ ನಾನು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಂತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಇವತ್ತೇನ್ ಕಲಿತ್ರಿ, 2 ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಐ ನೋ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಚ್ 18th ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ಲಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಾವು you can start with the very first methodology without fail. very first methodology na ನೀವು follow ಮಾಡಬಹುದು. you can take up the easiest modules and start studying from now also. you have lots and lots of time for a network analysis. so ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, even in the what I can say which one, that is the makeup exam, right? ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೆಥಡ್ 1 ಅನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇವಾಗಿಂದಾನೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಥಡ್ 1 ಅನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನಾನೇನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಫಾರ್ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಓದಕ್ಕೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಸಲಿನೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ಬರೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇನು ಬರೆಯಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿನೂ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌದಾ.
So ಹಾಗಾಗಿ you have to make sure that you are going to write whatever is required for that particular problem. So for irrespective of the number of marks that you give, 6 ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು, 8ಗೂ ಅಷ್ಟೇ 10ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಥಿಯರಿಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ if any question is asked for 6, 8 or 10, you should be able to write it for 6 also, 8 also, 10 also. ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ I'll just wind up the simple session students. ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ I'll just wind up the session students and thank you.